नमस्कार। जो माटी आमको जन्म देची, जो माटी आमको कर्म देची, आउ जो माटी आमको परिचय देची, से माटी को नहीं गर्व गौरव करने तो स्वाभाविक कथा। तेबे से माटीर नामकरण नहीं आज भी द्वंद्व लगी रही। हाँ आज्ञा, आमे कहूँ रेशम सहर ब्रह्मपुर कथा, कारण आज भी यही सहर को किए ब्रह्मपुर कहूँ तो आउ किए बरहमपुर कहूँ। तेबे ताकू नहीं ओडिया भाषा आंदोलन जो संगठन रही से उद्वेग प्रकाश करछंती। आज से संपर्क में आलोचना करने आम सहित से ओडिया भाषा आंदोलन जी अन्यतम पुरोधा रही डॉक्टर सागर रंजन त्रिपाठी अतिथि रूप जोड़ी मोहर शुणा। आज्ञा नमस्कार। पिला दिनु कहले भूल हम नहीं, मुझे देखुची जे बरहमपुर जदि इंग्राजी बनान कथा कहवा ओडियार बनान कथा कहवा ता सहित कौन मेल खाऊ ना, उच्चारण मेल खाऊ नहीं कि से जो बनान भी मेल खाऊ नहीं। तो एबे जो आम देखिले जे विभिन्न स्थान रे गोटे प्रक्रिया आरंभ होला विभिन्न सहरर नामकरण और जो बनानटा को परिवर्तन करने, किंतु ये सहरटा को कहीं से भीतर सामिल करा जाय पालानी। जो माटी ओडिया भाषा ओडिया जाति को नहीं गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन स्वप्न देखा जाता परवर्ती समय ता साकार है, से माटी प्रति एत अवहेला कहीं देखु जेकोसी माटी जो महक रही से महक को अनुभव कला भाया व्यक्ति और व्यक्तित्वर आवश्यकता रोचे। गोटे व्यक्तिर चरित्र सी भी निर्माण कर दिए गोटे माटी, से माटी रे ठिया गोटे व्यक्ति तार व्यक्तित्व परिप्रकाश हो समाज पाई गोटे शिक्षणीय व्यक्तित्व भाव में ग्रहणीय हुए। किंतु वर्तमान समय आसी जे ब्रह्मपुर एवं बरहमपुर इंग्राजी BREHMPUR एवं ब्रह्मपुर ये जो शब्द भितर ये रही बर्तमान सबुठार बड़ तर्कर विषय। आम भारत वर्षर जिते प्राचीन सहर अच्छी से प्राचीन सहर भितर ब्रह्मपुर मध्य कहीं कम नुह। मुझे कहबी आम निकटरे महुरी कालुआ महुरी उत्सव कथा आलोचना करते, आ पूर्व बहुत राजराजुड़ा कथा आलोचना करें। ब्रह्मपुर इतिहास किसी ना 1000 वर्ष किसी कम हम ना, जदि 150 वर्ष महानगर म्युनिसिपालिटी तापर आपणकर महानगर बर्तमान होती। ब्रह्मपुर प्राचीनता तार भाषा तार साहित्य तार संस्कृति तार जो विविधता रही जाति वर्ण धर्म वंश संप्रदाय ये सबु जाति को आपणे नबार भूमिटा हूँ ब्रह्मपुर। जो ब्रह्मपुर ब्रह्म शब्द देखो गोटे शब्दर गोटे तार गोटे मर्यादा रही। शब्दर ब्रह्मटा शब्द ब्रह्म जमी आम कहूँ ब्रह्म शब्द ये दुईटी जगह जो आम समीक्षा करुचे आम बेले बेले गर्व अनुभव करुचु मु ब्रह्मपुर रे जन्म रही। ब्रह्मपुर शब्द आप देखो ब्रह्म शब्दटी जो मन भितर आलो माने आम पार्टी धरुचे मन भितर स्वतस्फूर्त भाव में ब्रह्म अर्थात भगवान पाखे आम जोड़ी होचे। तेणु से भली गोटे गरिमामय शब्दर मर्यादा को रक्षा करने कौन अभाव रहा, राजनैतिक इच्छाशक्तिर एत दूर कौन अभाव रहा। 1000 वर्षर सहर एवं ए भितर केते शासन 1936 मसीह जो भाषा आंदोलन जो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर यही माटी तार नेतृत्व नहीं, जो हरिहर मर्दराज रामचंद्र मर्दराज ने विश्वनाथ दास नहीं कि शशिभूषण रथ जाए समस्ते ये बाटे रही तार अंगीकार बद्धता सहित गोटे ओडिशा स्वप्न देखी भाषा भित्तिक से ही सहर नाम बर्तमान तर्कर विषय हूँ जोड़ा आम 10 वर्ष पर ओडिशा स्वतंत्र उत्तर प्रदेश गठन 100 वर्ष पान। तेणु वर्तमान समय आसे ही वर्तमान आमको बदलवा पड़ो। सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन भितर आम बहुत उत्सव महोत्सव देखीदे देखुचे प्रति मंचरे अस्मितार कथा भाषार कथा साहित्यर कथा संस्कृतिर कथा, किंतु सहर नामटी पाखे जो पहुँची जाऊे मनरे क्षोभटीए सृष्टि हवाटा हम ही हम। निकटरे आप देखि ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जिते कि प्रतिष्ठा दिवस होता ओडिशार जड़े प्रतिष्ठ साहित्यिका होती पद्मश्री प्रतिभा रायंकर जो स्पीच जो मैंने शुणी जो वक्तव्य देते से दिन सी भी क्षोभ प्रकाश करते। ब्रह्मपुर को आप बरहमपुर कहीं कहते बरहम माने अति निर्दयता बड़ क्रूर गोटे नकारात्मक भावना मन भर गोटे मनस्तात्विक दिग को आप चिंता करेंगे मन भर तार प्रभाव पड़ुछि। किंतु मन रखा पड़ो ये ब्रह्मपुर नामकरण इंग्राजी ब्रह्मपुर करने खुशीर कथा 29 वर्ष तले रेलवे चिठी आसी रेलवे डिपार्टमेंटर चिठी मध्यम स्पष्ट भाव उल्लेख थिला जे ना ब्रह्मपुर भाव आम ग्रहण करुचु बोली। से दिन ठार जदि देखा से दिन पर ही आम सरकार तत्परता प्रकाश करार से दिन ही महानगर
म्युनिसिपालिटी सेतବେଳେ ଥିଲା म्युनिसिपालिटी ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେଇ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବାର ଥିଲା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସେଇ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଯୋଉଠିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା ଦେଖିବା ରେଳ ବିଭାଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପରିକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟା କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗରିମାମୟ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଡାକ ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଲୱେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ କମିଟି ବସିଥିଲା ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାମକରଣ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରଟିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଲେଖୁଛେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା? ଆମେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାନେ ଜୋରକିରି କହିବା ନା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କି ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ସେ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୋଭ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାନଗର ମେୟର ମହାଶୟା ସିଏ ବି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ଲେଖିକା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମହାନଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ ସିଏ ତ ନିଜେ ପଚାରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ ମେୟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାର ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ 5-6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଏ ସହରର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ସେ ଭୂମିର ନାମକରଣ କାହିଁକି ବିବାଦକୁ ଯିବ କାହିଁକି ତର୍କକୁ ଯିବ? ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟି ହେଲା ରେଶମ ସହରର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ଏ ମାଟିର ମହକ ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ବିଭବ ରହିଛି ସେ ବିଭବ ସହିତ ଏ ମାଟିର ନାମର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଧାରାଟି ଚାଲିଛି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାଷା ପ୍ରତି ଯଦି ମମତା ନ ରହିବ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଷା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ଭାଷା ମୋତେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ମାଟିର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ମାଟିର ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଅସ୍ମିତା କଥା ଏବେ ଆମେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅତି ସେଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ଅତି ମାନେ ମିଠା ଶବ୍ଦ ପାଣି ମକ୍ତି ଓ ଅସ୍ମିତା ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବେ ଆପଣ ଅସ୍ମିତାର ପରିଭାଷା କ'ଣ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯଦି ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମ ଭାଷାଗତ ଯେଉଁ ବିଭବ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଲାଳିତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅନୁରୂପ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ତ ଦରକାର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନାଟକଟିଏ ହେବାଟା ବି ଉଚିତ। ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଦନା କରିବା ଉପାସନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ରହୁଛେ
ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌହାଟୀ ବଦଳିଗଲାଣି 30 ବର୍ଷ ହେଲା, କୋଲକାତା ହେଇଗଲା, କାଲକାଟାରୁ କୋଲକାତା ହେଇଗଲା, ମାଡ୍ରାସରୁ ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଗଲା। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ନିୟମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଚିଠି। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଆମ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଯାଉ, ଏତିକି କେବଳ ମୁଁ କାମନା କରେ। ଏତିକି ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ କାମନା କରିବା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇବା ଆଉ ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନାମକରଣ ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।